हेलो एवरीवन समस्त को मुवी शिक्षक यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण ओटीईटी परीक्षा आसवाक जाउथिबा सोशल स्टडीज रु इम्पोर्टेंट प्रश्न सबू जो मैंने प्रथम थर पर यही चैनल विजिट करुँच से मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदे फल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखु पहुँचो। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेरी न करी क्लास टी आरंभ करिया। देखो बोले प्रथम प्रश्न, भारतर दक्षिणतम स्थानटीर ना कौन? भारतर दक्षिणतम स्थानटीर नाम कौन? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिराकल, ऑप्शन डी कौन सी नुहे। कौन राइट आंसर? भारतर दक्षिणतम स्थानटीर नाम हूँ इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर, मन रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतर समुदाय आयतनर शतकड़ा केते भाग अंचल प्रतिवर्ष मृत्तिका क्षय होता है? भारतर समुदाय आयतनर शतकड़ा केते भाग अंचल प्रतिवर्ष मृत्तिका क्षय होता है? ऑप्शन ए 25 भाग, ऑप्शन बी 27 भाग, ऑप्शन सी 21 भाग, ऑप्शन डी 30 भाग। कौन राइट आंसर? भारतर समुदाय आयतनर शतकड़ा 21 भाग अंचल प्रतिवर्ष मृत्तिका क्षय होता है। 21 भाग अंचल मन रखिए पिले। ठीक अच्छे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक मृत्तिका क्षय होउथिबा राज्यर नाम कौन? सबुठारु अधिक मृत्तिका क्षय होउथिबा राज्यर नाम कौन? राजस्थान, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश ना गोवा? कौन राइट आंसर? सर्वाधिक मृत्तिका क्षय होउथिबा राज्यर नाम होउची ऑप्शन ए राजस्थान है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मन रखियो पिले। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजनैतिक अनुष्ठान केउ संबलर एक उदाहरण? राजनैतिक अनुष्ठान केउ संबलर एक उदाहरण? ऑप्शन ए मानव संबल, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संबल, ऑप्शन सी गोष्ठीगत संबल, ऑप्शन डी सांस्कृतिक संबल? कौन राइट आंसर? राजनैतिक अनुष्ठान केउ संबलर एक उदाहरण? ऑप्शन डी सांस्कृतिक संबल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सांस्कृतिक संबल एक उदाहरण। ठीक अच्छे, राजनैतिक अनुष्ठान होउची सांस्कृतिक संबलर एक उदाहरण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5 वर्षरु अधिक समय धरी पड़िया पड़िथिबा जमी को कौन कहा जाए? 5 वर्षरु अधिक समय धरी पड़िया पड़िथिबा जमी को कौन कहा जाए? पुराना पतित भूमि, स्थायी गोचर और चारण भूमि, कृषियोग्य और व्यवहृत भूमि ना कृषि अलभ भूमि? कौन राइट आंसर? 5 वर्षरु अधिक समय धरी पड़िया पड़िथिबा जमी को कौन कहा जाए पिले? ऑप्शन सी कृषियोग्य और व्यवहृत भूमि है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कृषियोग्य और व्यवहृत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केउ खनिज दांत सफा करिबारे साहाय्य करिथाय? केउ खनिज दांत सफा करिबारे साहाय्य करिथाय? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी रुटाइल, ऑप्शन सी इल्युमिनाइट, ऑप्शन डी एल्युमिनियम ऑक्साइड? कौन राइट आंसर? केउ खनिज दांत सफा करिबारे साहाय्य करे? ऑप्शन डी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एल्युमिनियम ऑक्साइड। परवर्ती प्रश्न देख पिले, केउटी कठिनतम खनिज पदार्थ? केउटी कठिनतम खनिज पदार्थ? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी रूपा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी अभ्र? कौन राइट आंसर? केउटी कठिनतम खनिज पदार्थ? कठिनतम खनिज पदार्थ होउची ऑप्शन सी हीरा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हीरा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, धातव युग मध्य केउ युगटी सर्वप्रथम थिला?
ଧାତବ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଯୁଗଟି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ତାମ୍ର ଯୁଗ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରଞ୍ଜ ଯୁଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଲୌହ ଯୁଗ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ତାମ୍ର ଯୁଗ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଧାତବ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ତାମ୍ର ଯୁଗଟି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ସବୁଠାରୁ କୋମଳ ଖଣିଜର ନାମ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ କୋମଳ ଖଣିଜର ନାମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରୂପା, ଅପସନ୍ ବି ଟିଣ, ଅପସନ୍ ସି ଟାଲ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ଚୁନାପଥର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଟାଲ୍କ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସବୁଠାରୁ କୋମଳ ଖଣିଜର ନାମ ହେଉଛି ଟାଲ୍କ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, କେଉଁ ଅଧାତବ ଖଣିଜଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କେଉଁ ଅଧାତବ ଖଣିଜଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ସଲଫର, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଚୁନାପଥର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭ୍ର ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ଓ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପଟୁ ନିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ କେଉଁ ନିକ୍ଷେପ କୁହାଯାଏ? ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ଓ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପଟୁ ନିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ କେଉଁ ନିକ୍ଷେପ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଟିକା, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ଲାସର, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରେସର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏହାକୁ କେଉଁ ନିକ୍ଷେପ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ଲାସର ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ଦେଖ ପିଲେ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ତିଆରିରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ତିଆରିରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବକ୍ସାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅଭ୍ର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ହେଲା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ତିଆରିରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପୁରାତନ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପୁରାତନ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜରାଟ, ଅପସନ୍ ସି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପୁରାତନ ସେ ରାଜ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆସାମ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, କାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ କୁହନ୍ତି? କାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ କୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋବର ଘଷି, ଅପସନ୍ ବି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ଡି କୋଇଲା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି କୋଇଲା, କୋଇଲାକୁ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, କେଉଁ ଧରଣର କୋଇଲାରେ 60%ରୁ 80% ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ? କେଉଁ ଧରଣର କୋଇଲାରେ 60%ରୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ବିଟୁମିନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ପିଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁ ଧରଣର କୋଇଲାରେ 60%ରୁ 80% ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ବିଟୁମିନ୍ସ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଭାରତରେ କେତେ ଗୋଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଭାରତରେ କେତେ ଗୋଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 5 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ବି 6, ଅପସନ୍ ସି 8 ନା ଅପସନ୍ ଡି 12। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭାରତରେ କେତେ ଗୋଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍?
ଆଠଗୋଟି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାରତରେ 8ଗୋଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। ମଥୁରା ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମଥୁରା ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିୟାଣା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମଥୁରା ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18। କାହାକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କାହାକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷି, ଅପସନ୍ ବି ଶିଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ସି ବାଣିଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ପରିବହନ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କୃଷିକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। ଥରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଥରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି, ସଘନ କୃଷି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ନା ରୋପଣ କୃଷି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ରୋପଣ କୃଷି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ କହନ୍ତି? କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ କହନ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ କପା, ଅପସନ୍ ବି ଝୋଟ, ଅପସନ୍ ସି ଛଣ, ଅପସନ୍ ଡି କଫି। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଝୋଟ ହେଲା। ଝୋଟକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସପୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସପୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ମଣିପୁର, ଅପସନ୍ ସି ସିକିମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମେଘାଳୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ମେଘାଳୟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସପୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ମେଘାଳୟ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ? ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ 50ରୁ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅପସନ୍ ବି 75ରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ନା 100ରୁ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ନା 100ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? 75ରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 75ରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପଞ୍ଜାବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। କେଉଁଟି ଏକ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଏକ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ କପା, ଅପସନ୍ ବି ଝୋଟ, ଅପସନ୍ ସି ଛଣ, ଅପସନ୍ ଡି କଫି। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ଡି କଫି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେଉଁ କୃଷି କୁହାଯାଏ? କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେଉଁ କୃଷି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୁଷ୍କ କୃଷି, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ସେଚିତ, ଅପସନ୍ ଡି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଶୁଷ୍କ କୃଷି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଷ୍କ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ କେତେ? ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ ନା ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଚମ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 କେଉଁଟିକୁ ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ? କେଉଁଟିକୁ ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ବି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନା ଅପସନ୍ ଡି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁଟିକୁ ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ NH-16, ଅପସନ୍ ବି NH-05, ଅପସନ୍ ସି NH-44, ଅପସନ୍ ଡି NH-06? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନାମ ହେଉଛି NH-16 ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, NH-16। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 ଭାରତ କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥାଏ? ଭାରତ କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତମ ସାମନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ, ଅପସନ୍ ସି ସୁଏଜ କେନାଲ, ଅପସନ୍ ଡି ମଲକା ପ୍ରଣାଳୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗାପୁର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ତଃବାଣିଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ରପ୍ତାନି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି। ମନେ ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31 ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ରେଳ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ରେଳ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1835 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1863 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1853 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 1857 ମସିହା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 1853 ମସିହା ହେଲା। 1853 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ରେଳ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32 ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ନା ଆଧାରିକ ସଂରଚନା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33 କେବେ ଡାକ ଓ ତାର ବିଭାଗକୁ ଡାକ ବିଭାଗ ଓ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ନାମକ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ? ଅପସନ୍ ଏ 1954 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1964 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1974 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 1984 ମସିହା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି 1984 ମସିହାରେ ଡାକ ଓ ତାର ବିଭାଗକୁ ଡାକ ବିଭାଗ ଓ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ନାମକ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34 ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ପଥର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ପଥର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲକ, ଅପସନ୍ ବି ତହସିଲ, ଅପସନ୍ ସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଅପସନ୍ ଡି ପୌରପାଳିକା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ
ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ପଥର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ, ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଥନୈତିକ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜନୈତିକ ନା ଅପସନ୍ ଡି ନୈତିକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1985 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1988 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1990 ମସିହା ନା ଅପସନ୍ ଡି 1991? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେତେ ମସିହାରେ? ଅପସନ୍ ଡି 1991 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଲଣ୍ଡନ, ଜେନେଭା, ବେଜିଂ ନା ପ୍ୟାରିସ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଜେନେଭା ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଉଦାରବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା ହେଲା। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ? ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ? ବଜାର ଭିତ୍ତିକ, ସମାଜବାଦୀ, ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି, ଅପସନ୍ ଡି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। କେଉଁ ଦେଶ ଏକ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଅଟେ? କେଉଁ ଦେଶ ଏକ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ। ଭାରତ ଏକ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ OTT ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।